السلام علیکم ناظرین۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے پاکستان میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ 25 منٹ کی دلچسپ سماعت کا احوال آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ دوران سماعت سینئر صحافی رہنما ناصر زیدی، افضل بٹ، اینکر پرسن حامد میر، سمیع ابراہیم، عامر میر سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد کمرہ عدالت کے اندر موجود تھی۔ عدالت نے اس انتہائی اہم کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے اس حکم نامے پر عمل درآمد روک دیا ہے جس میں انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکام کو نوٹس جاری کیے تھے اور ان سے رپورٹس طلب کی گئی تھیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے صوبائی اور وفاقی لا افسران کو بھی طلب کیا تھا، لیکن عدالت نے آج اس حکم نامے پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عبداللطیف آفریدی نے پیش ہو کر موقف اپنایا کہ اگرچہ انہیں عدالت کی طرف سے اس کیس میں نوٹس نہیں دیا گیا، تاہم عدالت از خود نوٹس کے اختیار کے تعین کا معاملہ دیکھنے لگی ہے، اس لیے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ بھی اپنا موقف دینا چاہتی ہے۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ لارجر بینچ از خود نوٹس کے اختیارات کو دیکھنے کے لیے تشکیل نہیں دیا گیا۔ جب ہم معاملہ کو آگے بڑھائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران عدالتی ہدایت پر سپریم کورٹ بار کے صدر نے 5 رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے جو گزشتہ دن عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا گیا تھا وہ پڑھا تو قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ہمیں تشویش اس طریقہ کار پر ہے جو 2 رکنی بینچ کی جانب سے اپنایا گیا۔ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور اٹارنی جنرل کی معاونت سے سوالات بنائیں گے جن کے جوابات تلاش کیے جائیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ بار ایسوسی ایشن صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عدالت دیکھے گی کہ صحافیوں کی درخواست کی سماعت آگے کیسے بڑھانی ہے۔ عدالتی نظام کو چلانے کے لیے کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے تاکہ معاملات درست انداز میں آگے بڑھیں۔ عدالت قانون کے مطابق صحافیوں کے مفادات کا بھی تحفظ کرے گی۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیف آفریدی نے کہا کہ ملک بھر کی وکلا برادری عدلیہ کو تقسیم نہیں دیکھنا چاہتی۔ اعلیٰ عدالتوں میں تقسیم پر وکلا میں تشویش پائی جاتی ہے۔ عدالتوں میں اختلاف یا ججز میں اختلاف رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن تقسیم جو ہے عدلیہ کی وہ مناسب نہیں ہے۔ عدالت یہ معاملہ فل کورٹ کو بھجوائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں صدر سپریم کورٹ بار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اختلاف رائے ضرور ہے۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو اس بینچ کے دوسرے رکن ہیں، انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس لینے کا طریقہ کار تو آئین کے آرٹیکل 184(3) میں بالکل واضح ہے، لیکن اس کے اطلاق کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے یہ بینچ اس طریقہ کار کو دیکھے گا۔ لطیف آفریدی اپنی نشست پر براجماں ہوئے تو عدالتی طلبی پر اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ 2 رکنی بینچ نے 20 اگست کو ایک درخواست کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کی درخواست قرار دے کر حکم جاری کیا۔ بینچ کے سربراہ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار کس انداز میں استعمال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پریکٹس ہے کہ بینچ کے سامنے زیر التوا معاملہ میں کسی نقطے پر نوٹس لیا جا سکتا ہے اور بینچ کے سامنے کوئی چیز آئے تو وہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس کو بھجوائی جاتی ہے، لیکن صحافیوں کے اس کیس میں نیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ یہ نئی درخواست تھی جو بینچ کے سامنے لائی گئی۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے۔
इस मामले में अदालत में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं था। 2 रुकनी बेंच ने बराह रास्त दरख्वास्त वसूल करके नोटिस लिया और केस की समाअत दोबारा 26 अगस्त को उसी बेंच के सामने मुकर्रर करने की भी हिदायत कर दी। हालांकि बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का अख्तियार है। कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि अगले हफ्ते में ये बेंच भी दस्तयाब नहीं है जिसने के सहाफ़ियों के केस की समाअत की। अगर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनका दावा होना चाहिए। हम इसी हफ्ते इस केस की एक और समाअत रखेंगे, ताहम सहाफ़ियों के मसाइल का इस कार्रवाई में जायज़ा नहीं लेंगे। इस दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार क़यूम सिद्दीकी और असद तूर को बुलाया, लेकिन वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। तो सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट पेश हुए, लेकिन अदालत ने उन्हें बात करने की इजाज़त न दी और सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अमजद भट्टी से कहा कि वह मुतल्लिका फ़र्द हैं, क्योंकि प्रेस एसोसिएशन दरख्वास्त दहिंदा है। अदालत ने सदर प्रेस एसोसिएशन से कहा कि वह आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ और पाकिस्तान बार कौंसिल की जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी सहाफ़ियों की मुआवनत कर रही है, वो उसकी मदद ले सकते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर शफाफ अंदाज में कार्रवाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाई नहीं चाहती जो किसी फरीक के लिए सरप्राइज़ हो। सुप्रीम कोर्ट सोमोटो और मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार सिस्टम के तहत इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी कुछ मुकदमात पर मामूल से हटकर आज खुद नोटिस लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सहाफ़ियों का केस हसास है। खुशी है कि उन्होंने अदालत उज़्मा से रुजू किया, लेकिन इस बात पर अफसोस भी है कि सहाफ़ियों ने अदलिया पर बतौर इदारा भरोसा नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मामले से तहरीरी तौर पर आगाह किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि जो अंदाज़ अख्तियार हुआ वो अदालती तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं है। अदालत ने हुक्मनामा लिखवाते हुए करार दिया कि अदालत उज़्मा के 2 रुकनी फाजल बेंच ने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीनियर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया था, जिसमें वफाकी अफसरान को नोटिस जारी किए गए थे। वफाकी और सूबाई ला अफसरान को भी नोटिस जारी किए गए और इस बेंच के सामने केस की समाअत मुकर्रर करने की भी हिदायत जारी की गई। हालांकि अगले हफ्ते में वो बेंच मौजूद नहीं है, इसलिए सवाल उठता है कि क्या इस केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच बनाया जाएगा। अदालत का कहना था कि प्रैक्टिस ये है कि अज़ खुद नोटिस बेंच की सिफारिश पर उस वक्त लिया जाता है जब केस की समाअत के दौरान कोई नुक्ता सामने आ जाए, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। इसमें अदालत में दरख्वास्त दी गई है और इसको आइन के आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में तब्दील करके हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने करार दिया कि यह प्रोसीजरल इशू है कि किस तरह सोमोटो का अख्तियार इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी किए जाते हैं कि वो इस मामले में अदालत की मुआवनत करें। अदालत को कैसे प्रोसीड करना चाहिए और अज़ खुद नोटिस का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी की है और देखते हैं कि अदालत इस मामले को कैसे आगे बढ़ाती है। आज तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला आर्डर था वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, उसको उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। तो देखते हैं कि अब आगे अदालत इसको कैसे बढ़ाती है। अदालत का कहना था कि सहाफ़ियों की दरख्वास्त में अहम सवालात अदालत के सामने आए हैं। इस सतह पर सहाफ़ियों के मसाइल का जायज़ा नहीं लेंगे। दरख्वास्त गुजार प्रेस एसोसिएशन और दीगर सहाफ़ियों को दावत दी जाती है कि वो भी अदालत की मुआवनत करें। अदालत ने करार दिया कि 2 रुकनी फाजल बेंच का जुडिशल आर्डर जिसमें वफाकी अफसरान, वफाकी और सूबाई ला अफसरान को नोटिस जारी किए हैं वो फील्ड में रहेगा। ताहम अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो ये मुनासिब ना होगा। 2 रुकनी बेंच के हुक्म में जिन अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं वो तैयार होकर आएँ। इस दौरान 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होगा।